Bismillah, salatu wassalam. Okay. So hello everyone. I'll be talking about software architecture. So it will be a very basic overview of software architecture, and I hope to give more talks on it. So starting off, we'll be demystifying what software architecture really is, right? Onek kotha bola hoy, but eta niye I think is a missing part je software architecture niye in depth e kotha bola hoy na. So before I get started, a bit about myself. I'm currently I'm leading the web team. I love everything computer, and I've been into computers from a very young age. That interests me a lot. So before starting off, let's discuss what software architecture really is, right? So either the whole industry, the different debates as software architecture key, but the definition we'll be taking in today is that software architecture is the blueprint of your system. How different part of your system communicates with each other, talks with each other, right? Amra jodi onno definition e jai architecture, it can go to even granular level. We talk about the paradigm you're using, ba apne code level ho jaite pare. But today we will be talking more from a bird's eye view of what software architecture is. But before we start talking about it, why do we need to know about software architecture, right? Out of all this topic, why this boring topic of architecture? It's not a fun topic, but why then? Because every day, apne junior hon, ba senior hon, ba apne QA hon, ba even PM rao, technical PMs are, you need to deal with architecture. Even either you're making these decisions or you're working on already ekta architected system. So it's important to know this stuff, right? So arekta jinis, right? Eta niye onek debate chole je what is system design and also what is system architecture. So eta niye onek definition ase, but today we'll be using it loosely. What system design is system architecture, but jodi amra technically te jai, system architecture is more of a bird's eye view. Our design goes into details je apne kothay kon tools use kortechen. So we'll be first talking about few of the most common software architectures, right? So starting off, we'll be talking about the most traditional one, the monolith. We all start off from here. So monolith, as the name suggests, is a single unit apnar application ta jekhane apnar oi application er moddhei apnar different parts thake. You have your mone koren je checkout system, the auth system, everything lives in a single unit. So etar kichu advantage ase, obviously it's very easy to develop, easy to test. Apne etake jodi amra vertically scale korte chai, what vertically scaling is je apne jokhon resource crunch hocche, we increase the resources. So apne 2 GB RAM ase, kaj korteche na, timam bhai ke bole 4 GB banay fele. That's vertical scaling, right? It's very easy to test jehetu ekta system e ase, to apne you can easily debug where the problem is, and where it's good for small and mid-sized project. But it obviously, as it grows, disadvantages aste thake. Ki disadvantage hote pare, gets really tightly coupled, right? Apne auth service, apne payment service jokhon they start living together, development er shomoy you inherently apne otake couple korte thaken. So jokhon when you want to break out of it, that gets really hard. Coupling er jonno, right? Etake horizontally scale kora jay. Horizontal scale mane apne, for example, ami amar application ta nikilam, নিয়ে এটাকে একটা কন্টেইনার বানায়, মাল্টিপল এটার ইনস্ট্যান্স বানাইলাম, দ্যাট ইজ হরিজন্টালি স্কেলিং। বাট এটা আপনি করতে পারবেন, টেকনিক্যালি আপনি করতেছেন কন্টেইনার বানায় করে, বাট আপনি হরিজন্টাল স্কেলিং থেকে যেই আউটকামটা চান, যে ডিফারেন্ট পার্ট অফ ইউর সিস্টেম আপনি স্কেল করবেন, এইটা আসলে উইথ মনোলিথ ইজ ভেরি টাফ। স্পেশালি যদি মনোলিথটা অনেক দিন লিভ করে, তাইলে ওই যে কাপলিংয়ের জন্য ইটস ভেরি হার্ড টু স্কেল ইট। আরেকটা হচ্ছে ইউজুয়ালি মনোলিথের মধ্যে ইউল বি ইউজিং অনলি ওয়ান স্ট্যাক। সো আপনার টিম যত গ্রো করে বা আপনি ক্রস
টিমে কাজ করতে চান তখন মনোলিথ ইজ আ ব্যাড অপশন, বিকজ আপনি ক্রস টিমে মনে করেন আপনি ডেটা সায়েন্স টিমের জন্য একটা স্ট্যাক চুজ করলেন, আবার আইও ইন্টেন্সিভ কাজের জন্য যেই সার্ভিসটা আছে ওইটার জন্য আপনি একটা স্ট্যাক চাচ্ছেন, মনোলিথ won't be a good idea. But a pro tip here is that always start off your projects as a monolith and then start breaking it down, right? That would be a good approach. So traditionally এরকম থাকে, you have your UI layer account, let's say different services in a single instance, এইটাকে আপনি করেন. Another thing about designing a monolith, I would suggest that একদম প্রথম থেকে যিনি মনিটরিং থাকে, আপনার সিস্টেমে যিনি ডিফারেন্ট পার্ট আপনার কাছে ডেটা থাকে, মনিটর করতেছেন যে আপনার কোন পার্ট কতটুকু হিট নিচ্ছে. ইফ আই মে সে যে একটা হিট ম্যাপ ক্রিয়েট করা, যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের কোন পার্টটা কতটুকু নিচ্ছে. এটার পরে কি হয়, যখন আমি ইফ আই ওয়ান্ট টু ব্রেক আউট, মনে করেন আমি দেখতেছি যে আমার মনোলিথে অথ পার্টটা ইজ টেকিং দ্য মোস্ট হিট, তখন it will be easier to break it down into a different service. So talking about breaking down services, right? We come to service-oriented architecture, the big sister of microservices. It's very similar to microservices, but এইখানে যেটা হয় যে মানে you get all the advantage and disadvantages of microservices very similar, but এইখানে যেটা হবে যে different services will talking to each other via a common এটা যে কিছু মানে একটা কমন প্রোটোকল হয়, ইউজুয়ালি ইএসবি বলে, ইভেন্ট সার্ভিস বাস, ওইটার থ্রুতে কথা বলবে. এটা আপনার ডিসঅ্যাডভান্টেজও হতে পারে, কারণ একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেইলিয়ার ক্রিয়েট করতেছেন আপনি. সো ইফ দ্যাট গোজ ডাউন, দি হোল কমিউনিকেশন চ্যানেল গোজ ডাউন. বাট ইটস ভেরি সিমিলার টু মাইক্রো সার্ভিসেস, সো লাইনস আর ভেরি ব্লারি. ইউ গেট সো আমার কী লাভ হচ্ছে, যখন আমি ওই যে আমার মাইক্রো সার্ভিসটা এখন আমি ডিসাইড করলাম যে হ্যাঁ আমার অথ সার্ভিসটা আমি বের করে নিয়ে আসতে চাই, কারণ আমি আমার ডেটা থেকে দেখতেছি যে আমার অথ সার্ভিস ইজ টেকিং দ্য মোস্ট হিট. সো আমার নেক্সট অ্যাপ্রোচ অ্যাজ আ আর্কিটেক্ট কী হবে, টু ব্রেক দেম ইনটু সার্ভিসেস. সো মোস্ট কোম্পানিজ যেটা করে, দে কল মানে দে আর অ্যাকচুয়ালি ব্রেকিং ইনটু সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার, ওইটাকেই মাইক্রো সার্ভিসেস বলতেছে, বিকজ দে ডোন্ট নো হোয়াট মাইক্রো সার্ভিসেস ইজ, তার জন্য এই ভুলটা হয়. যাই হোক, সো এটা আমাদেরকে কী অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে, এটা আমাদেরকে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে যে আমরা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার অনেক ফোকাস করে যিনি রিইউজেবিলিটির দিকে, যিনি আপনি এই সেম সার্ভিসটা আমি মাল্টিপল সিস্টেমে রিইউজ করতে পারি. দিস ইজ ওয়ান অফ দি গোলস. আর হচ্ছে মডিউলারিটির উপরে, যখন আপনি সার্ভিসগুলো ভেঙে ফেলতেছেন, আপনি ওই যে আস্তে আস্তে কাপলিংটা কমায় ফেলতেছেন, তার জন্য মডিউলারিটিও ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে. আর আগের যে আমার প্রবলেম ছিল যে আমি যদি ডিফারেন্ট টেক স্ট্যাক ইউজ করতে চাই, আমার ডিফারেন্ট টিমসকে আমার সিস্টেমে কাজ করাতে চাই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, আমি এটা করতে পারবো, কারণ এখন ইচ সার্ভিস ক্যান ইউজ দেয়ার ওন টেক স্ট্যাক, রাইট? তারপর বাট doing this also brings in disadvantage. These are the baggages that comes along with it. সেটা হচ্ছে যে আপনি এটাকে টেস্ট করা হরেবল হয়ে যায়, বিকজ আপনি যখন ডিফারেন্ট সার্ভিসকে তখন ইন্টিগ্রেশন টেস্ট করতে হবে সবগুলোকে একসাথে এনে, ইট ক্যান গেট মানে নাইটমেয়ারিশ, বিকজ আপনি কমিউনিকেশন ওই ইটা ক্রিয়েট করা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায়. তারপর আপনি পারফরমেন্স ইম্প্যাক্টেড হতে পারে, কারণ কি আপনার এখন মাল্টিপল সার্ভিসেস ইজ টকিং টু ইচ আদার, রাইট? সো লেটেন্সির ব্যাপারটা চলে আসে. সো আপনার ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের উপরে লেটেন্সি আপনার বেড়ে যেতে পারে. লেটেন্সি বাড়ার জন্য কী হবে, থ্রুপুটটা বেড়ে যেতে পারে. সো দ্যাটস ওয়ান ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ microservices, service-oriented architecture. Then we come to microservices, right? The most hyped architecture of the last decade. So this is what most companies do. They take their crap and make into smaller crap and call it as a microservices, right? It's a microservice architecture. What they're actually doing is taking their crap and making it into smaller craps. So this happens when you don't know the baggages microservices comes with. Microservice নেটফ্লিক্স ক্যান ইউজ করছে ফর আ ভেরি স্পেসিফিক রিজন. যদি আপনি ওদের কেস স্টাডিটা পড়েন তাহলে দেখবেন যে দে হ্যাড দ্য রিজন টু ইউজ মাইক্রোসার্ভিস. মাইক্রোসার্ভিস ইজ নট দি হোলি গ্রেইল অফ আর্কিটেকচার, যে আমি মাইক্রোসার্ভিসে গেলাম,
আর all my problems are solved? No. You're bringing in more problems. যদি properly executed না হয় তাহলে অনেক problem আসতে পারে, right? সো আগের প্রবলেমগুলাই আমাদের রয়ে যাবে যে আমাদের টেস্টিং ওইগুলাই সব প্রবলেম গুলা রয়ে গেল, বাট আমাদের ওই অ্যাডভান্টেজগুলা আসতেছে যে আমি এটা হরিজন্টালি স্কেল করতে পারতেছি, এটা ডিফারেন্ট রিসোর্স ইউটিলাইজেশন হচ্ছে। টু ডিফারেন্সেস ফ্রম সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার হচ্ছে এইখানে দে আর টকিং টু ইচ আদার ভায়া এপিআই, এটা অন্য ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের থ্রুতেও হইতে পারে, জিআরপিসি বা ইসের থ্রুতে। আর মাইক্রো সার্ভিসেস আরও গ্র্যানুলার লেভেলে যায়, যেখানে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচারে আপনি একটা সার্ভিসের যে রেসপন্সিবিলিটিটা ওটা একটু ওয়াইড রেঞ্জে হইতে পারে, বা মাইক্রো সার্ভিসেস টার্গেটস মোর অফ এ গ্র্যানুলার লেভেল, ঠিক আছে? সো before going to microservices, make sure you know the baggages it comes with. এবং hype driven developers হওয়া যাবে না যে এইটা চলতেছে তার জন্যই মাইক্রোসার্ভিসেস আমরা যাব না। So this is how a typical microservice architecture looks like, যে আপনার ক্লায়েন্টসগুলো আপনার এপিআই গেটওয়ের সাথে কথা বলবে, তারপর আপনার সার্ভিসেসগুলো they will talk to each other via some queue বা broker, and then the API gateway will get back to the clients. Then we have the event-driven architecture. This is a very common one and a very good one. So the idea is very simple. Different components of your system, or it can be cross system too. এখানে আপনার producers থাকবে, consumers থাকবে. So producers will be the ones who will be creating the events, and consumers will be the ones who will be reacting to those events. সো আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ডিফারেন্ট স্টেট মনে করেন একটা কম্পোনেন্ট এমিট করলো, ওইটা শুনে ওইটা লিসেন করে আপনার আরেকটা কম্পোনেন্ট রিয়্যাক্ট করবে। সো দিস ইজ গ্রেট ফর ক্রিয়েটিং মানে রিয়াক্টিভ সিস্টেম। এটা আপনি রিয়েল টাইম ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য ইটস গ্রেট। আপনি ওই স্ট্রিমটা দিয়ে ডিফারেন্ট প্যাটার্নস ডিফারেন্ট বের করে ওইখানে ওই ইভেন্টসগুলাই রিয়্যাক্ট করতে পারবেন। বাট এটার সাথে অবভিয়াসলি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ওয়াইজ অনেক কমপ্লেক্সিটি চলে আসে। ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট সলিউশন, কাফকা অ্যান্ড স্টাফ। সো ওইগুলার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলে সেট আপ করা ইট ক্যান গেট কস্টলি। টেস্টিং ডিবাগিং করা, কারণ এইটা একটা মাথায় রাখতে হবে, এই যে আমরা যত সার্ভিস এখন ব্রেকডাউন করতেছি এগুলো কিন্তু কী করলাম যে আমার মনোলিথটা নিয়ে ডিফারেন্ট সার্ভিসে ব্রেক করতেছি। এইখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্ট আমি যে ব্যাগেজের কথা বললাম, দিস ইজ ওয়ান অফ দি ব্যাগেজেস, যে আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। We have more moving parts now. More moving parts means more chances of failures. And if it's not designed properly and if you create single point of failures, আপনি আসলে এই আর্কিটেকচারে যে লাভই নাই, বিকজ আপনি ওই যে আমি সিঙ্গল পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার ক্রিয়েট করলাম, মাই হোল সিস্টেম গোজ ডাউন। সো দ্য পারপাস অফ যে এই যে অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে না বিকজ আমার ডিজাইনের ক্ষেত্রে, তার জন্য এই ব্যাগেজের ব্যাপারে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এরকম ইউজুয়ালি থাকে, ইউ হ্যাভ দ্য ব্রোকার্স, প্রডিউসার্স অ্যান্ড দ্য কনজিউমার্স। দ্য প্রডিউসার্স could be simply মানে emits the event and the consumer reacts to it. Very simple idea. Can you give any real example like for this? যেরকম ডোর ডেলিভারি সিস্টেমগুলা, যেরকম ডোর ড্যাশ তো আমেরিকান হয়ে যায়, হ্যাঁ, ফুড পান্ডা পাঠাও। সো আপনার এইখানে ড্রাইভারের ডিফারেন্ট স্টেট আছে। ড্রাইভার আপনার যে পিক করলো খাবার, দেন ইউ গেট আ নোটিফিকেশন যে ইটস ক্লোজ টু ইউর হাউস, ডেলিভার করতেছে। এইখানে আপনার ওই সিস্টেমটা এখানে এক একটা টাইমে এক একটা ইভেন্ট এমিট করতেছে। আপনি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট ওই ইভেন্টটাকে লিসেন করে ইউ আর রিয়াক্টিং টু ইট। হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য আদার ওয়ে? দ্য আদার ওয়ে উড হ্যাভ বিন যে আপনি কন্টিনিউয়াসলি পোল করতেছেন আপনার সিস্টেমকে, এই আমার নতুন কোনো আপডেট আছে নতুন। ওয়াই ইজ দ্যাট ব্যাড? বিকজ আপনি মনে করেন ওই পিরিয়ডটার মধ্যে কোনো চেঞ্জেসই আসে না, বাট আপনি আপনার সিস্টেমটাকে হিট করতেছেন, বারবার পোল করতেছেন। দ্যাটস ক্রিয়েটিং আননেসেসারি ট্রাফিক টু ইয়ার সিস্টেম। আননেসেসারি ট্রাফিক মানে কি? দ্য অ্যাবিলিটি টু মানে সার্ভ মোর পিপল, ওইটা কমে যায়, রাইট? সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। রাদার আ মোর রিয়াক্টিভ সিস্টেম would have been a more good idea, right? So ওইটার purpose. Then you have domain driven design. So এইখানে the main concept is যে আপনি যখন
এই সার্ভিসেসগুলো ক্রিয়েট করতেছেন, এইগুলো ক্রিয়েট করতেছেন, ইউ উইল ক্রিয়েট দেম কিপিং ইন মাইন্ড দি বিজনেস ডোমেইন। সো আমি যখন ভাগগুলা করব, আমার মাথায় র্যাদার দেন মানে খালি ডেভেলপার ওয়াইজ যেভাবে চিন্তা করি, আমি এখন বিজনেস নিয়েও চিন্তা করব। হাউ ডাজ দ্যাট হেল্প? যখন আই এম টকিং উইথ দ্য প্রোডাক্ট টিম, আমি আমার বিজনেস টিমের সাথে কথা বলতেছি, মেক্স লাইফ আ লট ইজিয়ার। The friction we usually see between developers and the product team, এটা can be reduced by this. যে আমি যখন ডিজাইন করতেছি, আমি ডিজাইনই করবো বিজনেস নিয়ে, তাহলে উই আর টকিং somewhat in a similar language with the business team. আর এটা পরে হেল্পও করে, যেহেতু আমরা বিজনেসকে মাথায় রেখে করতেছি, তার জন্য এটা যখন আমি স্কেল করব, আমার পরে কেউ আসবে, এই ডোমেইনটা বোঝার ইজিয়ার। বাট এটার অবভিয়াসলি কিছু ক্লিয়ার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে। কি? আপনার অ্যাকচুয়ালি বিজনেস ডোমেইনটা অনেক ভালো করে বুঝতে হবে, অ্যান্ড দ্যাটস নট ইউজুয়ালি সামথিং ইউ সি ফ্রম আ ডেভেলপার। That's an extra effort that your developer or whoever is working on it দিতে হবে। আর to draw the boundaries, that's tough too. যে আপনার এই সার্ভিসগুলোর বাউন্ডারি কনটেক্সটটা কী হবে যদি আপনি প্রপারলি বিজনেসটা না বুঝেন। But that, if you can go this route, this is a great way to design your system. It will make life a lot easier. Then last not the least, we have the layered architecture. আর এইটারও অনেকগুলো সিস্টার্স আছে, আপনার হেক্সাগনিক্যাল, তারপর আরও ডিফারেন্ট আর্কিটেকচার আছে, যেটা এটার উপরেই এইটা থেকেই বেজ অফ ইটস সিস্টার। যে কি? যে ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট লেয়ার্স উইথ ডিফারেন্ট কনসার্নস। প্রেজেন্টেশন লেয়ার আছে, মনে করেন বিজনেস লেয়ার, পারসিস্টেন্স লেয়ার, ডেটাবেস লেয়ার, ভেরি কমন আর্কিটেকচার। এইটার উপরেই বেস করে আপনার আরও কয়েকটা এটার সিস্টার্স আছে। সো এটার অবভিয়াস কিছু যে আমরা উই গেট সেপারেশন অফ কনসার্ন, আপনি মডিউলারিটি খুব ইজি হয়ে যায়, বিকজ আমি অলরেডি ভাগ করে ফেলতেছি। বাট এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা ক্যান গেট ভেরি কমপ্লেক্স। আপনি যদি এটার সিস্টার্সগুলোকে দেখেন, স্পেশালি এইটা থেকে যেগুলো অন্যগুলো বর্ন হয়েছে, those are very complex, and if you don't design it properly, it will bite you back, right? So usually এরকম থাকে, আপনার প্রেজেন্টেশন লেয়ার আছে, বিজনেস লেয়ার আছে, ইচ লিভিং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, ওইভাবে রিকোয়েস্টটা আসে একটা ইসের থ্রুতে, যে আবার গেট ব্যাক। সো আমরা তো এখন ডিফারেন্ট আর্কিটেকচার নিয়ে কথা বললাম। লেটস টক অ্যাবাউট আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস, রাইট? You guys all heard about DigitalOcean, right? সবাই তো ইউজ করছি। সো DigitalOcean started off in 2011. ওদের সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে দে হ্যাড 3 সার্ভিসেস, রাইট? একটা হচ্ছে ক্লাউড, ওরা ক্লাউড ডাকতো এটাকে, রেইলসে করা। দেন ইউ হ্যাভ দেয়ার স্কেজুলার অ্যান্ড DOBE বলে, DigitalOcean ব্যাকএন্ড, ওই দুইটা পারলে করা। সো স্কেজুলারের কাজ হচ্ছে আপনি যখন একটা ড্রপলেট রিকোয়েস্ট করতেছেন, ওইটাকে স্কেজুল করা। আর DOBE এর কাজ হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং দ্য ইনস্ট্যান্স অ্যান্ড গিভিং ইট ইউ ব্যাক। বাট এই তিনটা সার্ভিস কমিউনিকেট করতে একজন আরেকজনের সাথে থ্রু আ ডেটাবেস, মাইসিকুয়েলের ডেটাবেস ওরা ইউজ করে, ওরা মেসেজ ব্রোকার হিসেবে ইউজ করছে। অ্যান্ড ট্রেডিশনালি ইউ উড কল দিস আ ভেরি ব্যাড আর্কিটেকচার। এটা কী বানাইছে, রাইট? যে আপনার একটা মাইসিকুয়েল ডেটাবেসকে ওরা ব্রোকার হিসেবে ইউজ করছে। বাট ওয়াই ডিড দে ডু দিস? বিকজ ইট ওয়ার্কড, ইট সলভ দেয়ার প্রবলেম। যে ওরা মাইসিকুয়েল ডেটাবেসে যেই পারফরমেন্স চাচ্ছিল ব্রোকার হিসাবে, ইট ওয়াজ ওয়ার্কিং ফাইন। So they did it in their own words. It was simple and it worked. So as an architect, this is very important to remember. If it works, keep it as it is. আপনার গোলটা হচ্ছে যে আপনার সিস্টেমের যে রিকোয়ারমেন্ট ওইটা মিট করা, not to go with the most hippie thing, right? So 2011 ওদের আর্কিটেকচার এরকম ছিল, ওদের ইউজার ইন্টারফেস থেকে ওরা ক্লাউড বলতো। Then you had the messaging queue, যেটা ব্রোকার হিসেবে কাজ করতেছে, আর স্কেজুলার আর হাইপার সুপারভাইজার। সো টিল 2016 it worked. সো 2016 পর্যন্ত আপনার মেসেজ ব্রোকারটা কাজ করতেছে, যেই পারফরমেন্স, যেই থ্রুপুটটা চাইতেছিল কাজ করতেছে। বাট ইন দ্যাট পিরিয়ড a lot of things changed. What changed? ওরা এখন ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের জন্য GRPC-তে মুভ করছে, ওরা পার্ল থেকে গোল্যাংয়ে গেছে।
but the basic MySQL broker stayed there till 2016, right? So 2016 পর্যন্ত it made sense, but 2016 it was, as they say, the crap was hitting the ceiling, right? So ওরা দেখতেছে যে এখন ওদের persistent connection 15,000 হয়ে গেছে একটা ইতে, so that's bad, we don't want that. আর ওরা আরও দেখতেছে যে যেটা দিয়ে কোয়েরি করতো যে কি ইভেন্টস আছে ওইটাও অনেক কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, 18টা টেবিলস অ্যান্ড স্টাফ, সো জিনিসগুলো অনেক কমপ্লেক্স হয়ে গেছে আর এরা দেখতেছে যে অনেক টাইটলি কাপলড হয়ে গেছে। সো দে থট অফ ফিউ থিংস। তো ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমাদের 15,000 কানেকশন কমায় আনতে হবে। ওরা এখানে কী করলো, ওরা একটা ইভেন্ট রাউটার বানাইলো, দে কলড ইট ইভেন্ট রাউটার, যেটা একটা প্রক্সি হিসাবে কাজ করবে। সো সবগুলা ডিরেক্টলি আপনার মাইসিকুয়াল ডেটাবেসটাকে টাচ করবে না, প্রক্সি থাকবে, ওই প্রক্সি হয়ে আপনার সবাই টাচ করতে হবে। সো রিজিনাল প্রক্সি ছিল ওইভাবে করছে। সো দে গট দি 15,000 দে গট ইট ডাউন টু 100। দ্যাটস এ হিউজ ইম্প্রুভমেন্ট। এখন আমার পারসিস্টেন্ট কানেকশন কমে গেছে, সো গ্রেট, আমি একটা বটল নেক কমাই দিলাম। বাট উই স্টিল হ্যাড দি মেসেজ ব্রোকার, রাইট, যে এখনও মাইসিকুয়াল মেসেজ ব্রোকারটায় যায় নাই। সো দ্য নেক্সট স্টেপ ওয়াজ ক্রিয়েটিং হারপুন। হারপুনের কাজ কি, ও আন্ডার দ্য হুড RabbitMQ ইউজ করে একটা ব্রোকার বানাইছে ওরা, ওদের ইন্টারনাল সার্ভিস, ওইটা এখন ইউজ করবে। বাট যেহেতু টাইটলি কাপল ছিল, আর এটা ইউ ক্যান এভার গেট দ্য আর্কিটেকচার রাইট, সো কাপলিং থাকবেই। সো যেহেতু টাইটলি কাপল ছিল, ওদের actually migration took over a year. So over 1 year period, ওরা আস্তে আস্তে move from the MySQL broker to their in-house RabbitMQ broker. তারপর their এই যে এটা হচ্ছে আপনার ইভেন্ট রাউটারটার পর যখন আমরা in-house messaging queueটা অ্যাড করলাম, it kind of look like this now, right? So what was the point of saying all this? এটার রিজনটা কী ছিল? দ্য পয়েন্ট ইজ দ্যাট আর্কিটেকচার ইভলভস। ইউ কান্ট এভার গেট আর্কিটেকচার রাইট অন দ্য ফার্স্ট গো। অ্যাজ আ গুড আর্কিটেক্ট ইউ হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড যে ইউ কান্ট গেট দি আর্কিটেকচার রাইট অন দ্য ফার্স্ট গো। এইখানে যদি আপনাকে 90s 80s বলতো যে 6 লেনে একটা বানাবো, ইট উডন্ট মেক সেন্স, ইউ ডোন্ট নিড ইট দ্যাট টাইম। সো আর্কিটেকচার যেরকম রিয়েল লাইফেও ইভলভ করে, সফটওয়্যার ক্ষেত্রেও ইট ইভলভস। মাইসিকুয়াল ব্রোকার যদি আমরা চিন্তা করি, যে কেউ বলতো এটা সিস্টেম ডিজাইন ওয়াইজ যদি আপনি একটা ইন্টারভিউ দেন বলবে দ্যাটস স্টুপিড, ওয়াই উড ইউ ডু দ্যাট, রাইট? এটা কেন করতেছো? বাট ওয়াজ দ্যাট আ ব্যাড চয়েস? নো। ওয়াজ দ্যাট আ ব্যাড আর্কিটেকচার? নো, বিকজ ইট ওয়ার্কড। সো দ্য কি ওয়ার্ড ইজ হিয়ার দ্যাট দ্য মেইন গোল অফ আ গুড আর্কিটেকচার ইজ ইট ওয়ার্কস, ইট ইজ রোবাস্ট, অ্যান্ড it meets the goal of your system, যে আপনার সিস্টেমটা যেটার জন্য ক্রিয়েট করা হচ্ছে meets that goal. আর টু মাচ কাপলিং এগুলা কোনো দিনই ভালো না, বাট ইউ ক্যান অলওয়েজ অ্যাভয়েড ইট। So I'll end off with few things what I think a good architect should have, some characteristics of a good architect, that we should focus more on the principles, more on the techniques rather than the tools. আমি কি এখন যদি আমার ডিবেট লাগে যে মাইসিকুয়াল ইউজ করবো নাকি পোস্টগ্রেস ইউজ করবো বা মঙ্গো ইউজ করবো, শিওর দিজ আর অল গুড ডিবেটস, বাট আপনার আর্কিটেক্টের হিসাবে মেইন গোলটা হইতে হবে যে আমার সিস্টেমের যেই পারপাস ওইটা ফুলফিল করতেছে নাকি। আরেকটা হচ্ছে যে অলওয়েজ নো দ্য গুড অ্যান্ড ব্যাড অফ ইচ অফ দ্য টুলস। মনে করেন আজকে মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে পড়তেছেন, সবাই কী করে, হ্যাঁ মাইক্রো সার্ভিস কেন ভালো ভালো ভালো। আমি এটা অনেকগুলো ইন্টারভিউতে দেখছি, আমি জিজ্ঞেস করছি যে টেল মি আ রিজন ওয়াই ইউ উডন্ট ইউজ আ মাইক্রো সার্ভিস, দে কুডন্ট অ্যান্সার, বিকজ ও শিখেই আসছে যে কেন মাইক্রো সার্ভিস ভালো 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 ভালো। বাট আপনি একটা ভালো আর্কিটেক্ট হলে জানতে হবে যে কেন এটা খারাপ, কখন ইউজ করবেন না, দ্য ব্যাগেজেস ইট কামস উইথ। তাইলেই আপনি একটা ইনফর্মড ডিসিশন নিতে পারবেন যে আমি কি এটা এখন ইউজ করবো, এখানে কি দরকার আছে। যদি ডিজিটাল ওশানের আর্কিটেক্টরা যদি মানুষের ব্যাপারে এই হাইপ নিয়ে চিন্তা করতো, তাহলে এই ডিসিশন ওরা নিতেই পারতো না। ওরা নিছে কজ ওরা দেখছে যে এইটা আমার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট, এইটা দিয়ে হবে, এর জন্য আমি এটা করতেছি। সো আমার ইনফর্ম ডিসিশনের জন্য হোয়াট আই ইউজুয়ালি ডু
যে কোনো টপিকের উপর পড়লে আই উইল গো না অ্যাজ গুগল নাও ইউ হ্যাভ চ্যাট জিপিটি টু যে why I shouldn't use it, why is that bad, why, where it fails. So এইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে যে আর্কিটেকচার অ্যান্ড সফটওয়্যার ইন জেনারেল এইটা মাথায় রাখতে হবে there is no silver bullet, there is no one holy grail of architecture that works for everything. এক একটা আর্কিটেকচার আসছেই এক একটা রিজনের জন্য। মাইক্রো সার্ভিস আসছেই নেটফ্লিক্সে একটা স্পেশাল কারণের জন্য। নেটফ্লিক্সই তো এটার হাইপ দেখছে, কেন আসছে এটা নিয়ে পড়তে হবে, রাইট? আরেকটা হচ্ছে যে রিজিড হওয়া যাবে না। আপনার এরকম হওয়া যাবে না যে না আই উইল গেট আর্কিটেকচার রাইট অন দি ফার্স্ট গো, ইউ ক্যান নেভার ডু দ্যাট, এটা হবে না। ইট ইভলভস, আমরা যেটা দেখলাম উইথ টাইম উইথ রিকোয়ারমেন্টস ইট উইল ইভলভ। আপনার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ওয়েন এভার ইউ আর মেকিং আর্কিটেকচারাল ডিসিশন মেক শিওর ইউ মেক ইট উইথ ইউর টিম। আপনার টিম থেকে আসা উচিত। অলওয়েজ যে আপনার কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম টাইমই আপনার কাছ থেকে বেস্টটা আসবে না। Your team might have different insights that you might not have. ওইখান থেকে আরও বেটার ছোটো ছোটো ডিফারেন্স আসবে। সো অ্যাজ এ গুড আর্কিটেক্ট মেক শিওর যে আমি বেস্ট, আমারটাই ঠিক, আমিই জানি, এটা আমরা না করি। দ্যাটস অল ফ্রম মি। I would love feedback from you guys. Any questions? আফসার ভাই না কোয়েশ্চেন করবেন? Okay, great. Thank you.